Hello friends, welcome to English online classes. Dears, we have already discussed the poem The Ballad of Father Gilligan. We have learned everything, meanings, paraphrasing, poetic devices and scaffolding questions, everything. Now what is left or what is remaining is the activities. Let us revisit. ഈ ഭാഗം മാത്രമാണ് അതിൽ ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്. This is very important, you know. This is for the better understanding of that poem. ഒരു പോയത്തിന്റെ ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറിന്റെ ശേഷം അത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനവിടെ കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മാത്രമല്ല, as you know, everything in the textbook or in the reader is for us. എല്ലാം നമുക്കുള്ളതാണ്. When we discuss one part or one chapter or one lesson, we have to cover all the activities along with it. Right? Yes, അപ്പോൾ ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോകണം. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്ത എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും അങ്ങനെയാണ്. രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മളതുപോലെ എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇതും കൂടി ആകുമ്പോൾ The Ballad of Father Gilligan ചർച്ച ചെയ്ത് തീരും. Okay, dears. Now, in it, I have included a sample script for choreographing that poem too. Okay, dears. We can move on to the activities. First activity is answer the questions by choosing the most appropriate answer from options given. This is the first question. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത്. There is a statement, but it is not complete. The remaining part is there as options. You have to select the right one and complete it. Okay, dears. നമ്മൾ ആ നാലിനത്തുനിന്ന് ശരിയായത് ഏതാണോ അതെടുത്തിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കണം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിഗൻസ് പാരിഷ് വേർ. മക്കൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ, അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിർബന്ധമായിട്ടും ആ ലെറ്റസ് റീഡ്സിലുള്ള ഭാഗത്തുള്ള ആക്ടിവിറ്റികൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തു നോക്കണം. എന്നിട്ടാണ് ഇത് കാണേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതും. റെഡിയാണല്ലോ? ടെക്സ്റ്റ് നോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണ്. ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിഗൻസ് പാരിഷ് വേർ. What was their problem? What were they suffering from? There are 4 options. You must select the right one. It's very simple and easy. Okay, right? Yes. Next one. The old priest was dash. What was his problem? The priest's problem. Energetic, weary, fresh, angry. Which is the right answer? You write it, pause it, write it. After that, you can move on, right? Next one is Mavan means. Mavan എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കണേ. Right? My dear one, an expression of sorrow. God bless you, God be with you, which is the right answer, right? Next one, Father Gilligan awoke with a start, realizing that he had not dash. എന്ത് ആലോചിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഞെട്ടലോട് കൂടി ഉണർന്നത്? See the options. Done his duty, roused his horse, finished his homework, said his prayers, right? Next, the word flock in the context of the poem means. What does the word flock mean here? എന്താണ് ഫ്ലോക്കിന്റെ അർത്ഥം നോക്കണേ. flock of sheep, sparrows, stars in the sky, people in the parish, which is the right answer. Sixth one, who is wrapped in purple robes? അർത്ഥനേക്കാരെ കൃത്യമായിട്ട് ആരാണ് purple robes ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. Who wore the purple robes? Father Gilligan, the stars, God, sparrows. Next one, the expression green swords refers to. Green swords expression എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? You know, graves covered over by green grass, the stars in the sky, the people in the parish, God's angels, which is the right answer. What is referred to as moth hour of Eve? എന്താണ് ഈ moth hour of Eve കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Right? Dawn, noon, evening, the night of stars. Which one is the right answer?
You have to write it first, then we can move on to the discussion. Okay, let us see the answers. First one, people of Father Gilligan's parish were, suffering from an epidemic. ഒരു പകർച്ചവ്യാധി കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, അത് അനുഭവിക്കായിരുന്നു, നമുക്കറിയാം. The old priest was weary, tired, you know that. Marvel means, marvel വാക്കിന്റെ അർത്ഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രോൺ എന്നാണ്. ഈ മാവ്രോൺ എന്നുള്ള വാക്കുണ്ടായത്. മോ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ എന്നാണ്, ബ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രീഫ് എന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തൊരു ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് സോറോ. അല്ലാസ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് മതി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, Father Gilligan awoke with a start, realizing that he had not done his duty. The word flock in the context of the poem means, flock എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് people in the parish. നമുക്കറിയാം ഇടവകയിലെ ആളുകളാണ്. Who is wrapped in purple robes, that is God. The expression green swords refers to graves covered over by green grass. നമുക്കറിയുന്നതാണ്, അത് കൃത്യമായിട്ട് ചർച്ചയിൽ വന്നതാണ്. സെമിത്തേരി, അതായത് നമ്മൾ പച്ചപ്പുല്ല് നിറഞ്ഞ നമ്മൾ അന്തിമമായിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഗ്രേവ്സ്, അറിയാലോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് മോത്ത് അവർ ഓഫ് ഈവ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇവനിങ്. ഈവനിങ്, മോർണിംഗ്, വെയിൽ, വാലി, അങ്ങനെയൊക്കെ ചുരുക്കി പറയാം, നമുക്കറിയണം അതൊക്കെ. ഇവിടെ ഈവനിങ് ആണ്, രണ്ട് സമയത്ത് വരാം, അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞത്. മോത്ത് അവർ മോളിലും വരാം, ഈവനിങ് വരാം. റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ, നൗ ഐ തിങ്ക് all the answers or all your answers are correct. Congrats. Now let us move on to next activity. The poem in the form of a ballad. Poem is in the form of a ballad. Ballad രൂപത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം. A ballad is a poem or song narrating a story in short stanzas. അതാണ് ഒരു ballad എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ചെറിയ സ്റ്റാൻസകളിലായി ഒരു കഥ പറയുന്ന ഒരു കവിതയോ അതല്ലെങ്കിൽ പാട്ടല്ലെങ്കിൽ ഗാനം, അതാണ് ഏത് ബാലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ബാലഡ്സ് ആർ യൂഷ്വലി മ്യൂസിക്കൽ ആൻഡ് ഡ്രമാറ്റിക്. നമുക്കറിയാം വളരെ മ്യൂസിക്കലാണ്, വെർബൽ ബ്യൂട്ടി നന്നായിട്ട് അതിനുണ്ടാവും. മാത്രമല്ല ഡ്രമാറ്റിക് ആണ്, എന്തൊക്കെ വിശദീകരണം വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അതായത് ഒരുപാട് ആക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഏതുണ്ടാവും, അതിൽ ഡയലോഗുകൾ ഉണ്ടാവും, എക്സ്ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് മേക്ക് ദിസ് poem a typical ballad? ഈ പോയത്തെ എന്താക്കി മാറ്റുന്ന, ടിപ്പിക്കൽ ബലാഡ് ആക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, മോള് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് ബാലഡ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഓരോന്നും എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് നന്നായിട്ട് എഴുതുക. എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യു ഹാവ് ടു സീ ദ സാമ്പിൾ ആൻസർ. ബാലഡ് ഇതൊരു ബാലഡാണ്, നമുക്കറിയാം. എ ബാലഡ് ഇസ് എ പോയം ഓഫ് സോങ് നറേറ്റിംഗ് എ സ്റ്റോറി ഇൻ ഷോർട്ട് സ്റ്റാൻസസ്. അതിലുള്ളതാണ് പോയം മീൻസ് സ്റ്റാൻസ ഇൻ സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് 12 സ്റ്റാൻസ. അത് വിശദീകരിച്ചാൽ മതി. 12 സ്റ്റാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഒക്കെ 4 ലൈൻസ് ആണ്. 4 ലൈൻ നമ്മൾ പറയാം ക്വാർട്ടറൈൻ എന്നാ പറയാം. ഇംഗ്ലീഷ് സസെക്റ്റീവ്, ഒക്ടേവ്, അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോ പേരുണ്ട്. ക്വാർട്ടറൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ 4 വരിയാണ്. ഹാവിംഗ് ദ റൈം സ്കീം ഓഫ് ABCD. It is simple and pertaining to folk tradition. വളരെ സിമ്പിൾ, എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാവും. നാടോടി കൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് മ്യൂസിക്കലാണ്. അതിന്റെ വിശദീകരണം, അത് ലൈൻസ് ആർ മൂവിംഗ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾസ്. നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിളിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രമാറ്റിക് ടു. എന്താ ഡ്രമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there are many actions and some verbal exchanges. രസല്ലേ, ഓരോന്ന് വരുമ്പോഴും പറയുന്ന സമയത്ത് അതിലൊരു ആക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വെർബൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. റെഡിയല്ലേ? സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്യുക, റെഡ് മാൻസ് വൈഫ് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ, ആക്ഷൻ ആണ്. ഫാദർ യു കം അഗെയിൻ, അതൊരു വെർബൽ എക്സ്ചേഞ്ച്. അവിടെ മാത്രം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണിനെ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വരും. there are many visual images. അതുപോലെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ഉണ്ട്, ഓഡിറ്ററി ഇമേജസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സിമിലി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അലിട്രേഷൻ, വെർബൽ ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാനാണ് അലിട്രേഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ
മൊത്തത്തിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അതിനുണ്ട്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Okay yes. Now compare your answer with this one, right? You may write it down as a sample only, right? Sometimes your writing may be better than this one, doesn't matter, somehow it is a sample. Okay, right, yes. Now let us move on to next one. How does Yeats describe the character of Father Gilligan in the poem? എങ്ങനെയാണ് ഫാദർ ഗില്ലിഗന്റെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. Here is a verb, you see. You have to fill in these verbs. One is given here as an example. Father Gilligan is religious. വളരെ മതബോധമുള്ള ആളാണ്. You have to fill in these bubbles. ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? fill ചെയ്യണം. Right? Take your time, pause it, take your time and write it. Then see the answers. See, he is God fearing. ദൈവത്തെ പേടിയുള്ള ആളാണ്. Pitiful, വളരെ കരുണയുള്ള ആളാണ്. And then duty conscious, നല്ല ചുമതലാബോധമുള്ള ആളാണ്. Obedient to God, ദൈവത്തിനോട് വളരെ അനുസരണമുള്ള ആളാണ്. ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്. ഏർണസ്റ്റ് ആണ്. അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് ഹംബിൾ ആണ്, വിനയുള്ള ആളാണ്. ലാസ്റ്റ് വരെയൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പാരഗ്രാഫ് എഴുതാം. സ്വാഭാവികമായിട്ടത് കാറ്റ സ്കെച്ചിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് വരും. പദ്യത്തിന്ന് പരീക്ഷയിലൊന്നും കാറ്റ സ്കെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാറില്ല, അത് അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഭാഷ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. കാര്യം കാറ്റ സ്കെച്ച് നമ്മൾ കുറേ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഹിൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. റൈറ്റ് യെസ്. ഓക്കെ. നൗ fourth activity. Read the poem again and pick out an instance of simile used in the poem. Simile ഉദാഹരണം കണ്ടെത്താനാണ്. We have discussed it. There is only one example for simile, that is as merry as a bird. As വെച്ചിട്ട് പെസന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ പോമേനെ ബേർഡുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചു. റെഡി അല്ലേ? ഒരു ബേർഡിനെ പോലെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം. റെഡിയിൽ പീസ്ഫുൾ ഡെത്ത് അത് കാണിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ അല്ലേ? Now fifth activity is uses a number of images in the poem to provide a sensory experience to the readers. റെഡി അല്ലേ? നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നത് ഒരുപാട് നമ്മളെ കണ്ണുമായിട്ടും ചെവിയുമായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് അപ്പീൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലൂടെ അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന കുറെ ഇമേജസ് അതിലുണ്ട്. റെഡി അല്ലേ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സ്റ്റാൻസോട് കൂടിയുള്ള ഇമേജസ് നമ്മൾ പാഠത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറ്റിയുള്ള ബേസിസ് ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇമേജസ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഹാൻഡ് ബുക്കിലൊക്കെ വളരെ ഒതന്റിക്കായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. ചിലതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇന്ന ഇമേജ് എല്ലാം നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഒതന്റിക്കായാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. വിഷ്വൽ ഇമേജസിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഗ്രീൻ ഷോട്ട്സ്. ആരും തർക്കമുണ്ടാവില്ല, മനസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പുല്ല് മുളച്ച് നിൽക്കുന്ന മേൽമണ്ണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സ്പാരോ ചെറുപ്പ് ഓടിത്തെറിയ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. സ്പാരോന്റെ ആ ചെലപ്പാണ്. ഇനി മക്കള് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ആ പാടൊക്കെ കണ്ടത് പഠിച്ചതനുസരിച്ച് എഴുതുക ആദ്യം. റെഡി അല്ലേ? പോസ് ചെയ്ത് ടേക്ക് യുവർ ടൈം ആൻഡ് യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് കമ്പയർ ആൻസേഴ്സ് വിത്ത് ദിസ് വൺ. സ്റ്റാർസ്, മോത്ത്, റോക്കി ലൈൻ, ഫെൻ. വിഷ്വൽ ഇമേജ് ആണെന്നൊരു തർക്കമില്ല. ഒക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയതാണ്. മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടി കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ്. പ്രെയിൻ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ലീവ്സ് ഷുക്ക് ഇൻ ദ വിൻഡ്, നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. സീൽക്കാര ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഓപ്പണിംഗ് ദ ഡോർ, പണ്ടത്തെ വാതിലുകളാകുമ്പോൾ ഓർമ്മ തുറക്കുമ്പോൾ നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? പിന്നെ ആ ഭാഗത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ പാഠഭാഗം വരുമ്പോഴും ഓരോ പദ്യത്തിലും അല്ലെ ഈ പദ്യത്തിൽ ഓരോ സ്റ്റാൻസയോടുകൂടി അതിലെ എല്ലാ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംശയമുള്ളവർക്കൊക്കെ കാണാം. റൈറ്റ് യെസ്. നൗ ആക്ടിവിറ്റി 6. We have to read these lines again. See, the old priest Peter Gilligan was weary night and day, for half his flock were in their beds or under greensward's lee. Once while he nodded in a chair, at the moth hour of the eve, another poor man sent for him, and he began to grieve. ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കളെ, ഇവിടെ ഈ കളർ മാറ്റി കൊടുത്തതാണ്. നോക്കി, ഡേ, ലേ, ഇഫ്, ഗ്രീഫ്. എന്താ വാക്കുകളുടെ പ്രത്യേകത? അതിൻ്റെ ഒക്കെ എൻഡിങ് സൗണ്ട് ഒന്നാണ്.
ഇത് ലൈനിന്റെ അവസാനം വരുന്ന വാക്കുകളാണ്. എൻഡിങ് സൗണ്ട് ഒന്നാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ, റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയാം. ഒരേ രീതി റൈം ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളാണ് റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എങ്ങനെ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക? ഡേ, ലേ, ഇഫ്, ഗ്രീഫ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദ ഹോൾ പോയം, കവിത ഒന്നായിട്ട് വായിക്കുക. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഹോൾ പോയം. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് വെരി സിമ്പിൾ. After writing, you can compare answers with this one. Die, I, asleep, peep, wind, mankind, mow, flow, chair, care, fan, again, ago, fro, bird, word, bleed, need, care, chair. Now dears, we have to identify the rhyme scheme of the poem. In the rhyme scheme എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what's rhyme scheme? Rhyme scheme is the pattern of rhymes at the end of each line of a poem or song. ഒരു കവിതന്റെ അതല്ലെങ്കിൽ ഗാനത്തിന്റെ ഒരു പാട്ടിന്റെ ഒക്കെ അവസാന ഒരു വരിന്റെ അവസാനത്തിലുള്ള ആ താളം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇപ്പോഴുള്ള സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൈം കൊണ്ട്. ആ സൗണ്ടിന്റെ പാറ്റേൺ ആണ് റൈം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി റെഫേർഡ് ടു ബൈ യൂസിങ് ലെറ്റേഴ്സ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് വിച്ച് ലൈൻസ് റൈം. ഏത് ലൈനാണ് റൈം ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കാണിക്കുക. നമുക്കറിയാത് ലൈൻസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് വിത്ത് ദ സെയിം ലെറ്റർ റൈം വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഒരേ സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഒരേ ലെറ്റർ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു വെക്കുക. അത് സിമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണേ. ദി ഓൾഡ് പ്രീസ് പീറ്റർ ഗില്ലിഗൻ എന്നാണ് സൗണ്ട്. നമ്മൾ ഫോണിക്സ് ചെയ്തുമ്പോൾ എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് നമുക്കറിയാത്. അപ്പൊ അത് ആദ്യ സൗണ്ടാണ് എ കൊടുത്തു. വാസ് വിയറി നൈറ്റ് ആൻഡ് ഡേ. ഡേ ഈ എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നീള സൗണ്ട് അല്ല, വ്യത്യാസമുള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ടാം സൗണ്ട് ബി കൊടുത്തു. ഇനി ഫോർ ഹാഫ് ഹിസ് ഫ്ലോക്ക് വേർ ഇൻ ദർ ബെഡ്സ് എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ്. അത് ഒന്നും രണ്ടും അല്ല, മൂന്നാമത്തേതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സി കൊടുത്തു. ഓർ അണ്ടർ ഗ്രീൻ സോർട്സ് ലേ. ലേ എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ്. അത് എവിടെ വന്നു? ഇവിടെ രണ്ടാമത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതേ സൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ബി കൊടുത്തു. റൈം സ്കീം എങ്ങനെ വരപ്പോ? എ ബി സി ബി എന്നാ വരും. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. ഇത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. എ ബി സി ബി. നമുക്കറിയാം രണ്ട് കവിതകൾ നമ്മൾ റൈം സ്കീമുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫസ്റ്റത്തേന് ഏതുണ്ട് റൈം സ്കീം ഉണ്ട്. ഇത് തേർഡ് വൺ ആണെങ്കിലും റൈം സ്കീം ഉണ്ട്. എ ബി എ ബി എ ബി സിമ്പിൾ ആണ്, ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം. ഇത് തന്നെയല്ല എല്ലാത്തിനും റൈം സ്കീം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും കൂടി കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവും. റൈറ്റ് യെസ്. Now, the poem takes the form of a ballad, which is traditionally sung and has a stanzic pattern. ചർച്ച വന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. That tells the story of Father Gilligan. You can see the lines moving back and forth between stresses. സിലബസ് നമ്മളവിടെ മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ വിശദീകരണം തന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് ക്ലിയർ ആക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത്. ശ്രദ്ധിക്കണേ. എന്താണ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി, ചില നിങ്ങളുടെ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വാക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കട്ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കളർ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയത് വാക്കല്ല. പീപ്പിൾ, ഡൈ ആൻഡ് ഡൈ അല്ല, പീപ്പിൾ. അതുപോലെ ആഫ്റ്റർ, ബോഡി. അതേപോലെ ഇവിടെ ഫഗീവ്, ഫഗീവ്. ഇവിടെ വാക്കാണെങ്കിൽ ഫഗീവ് ഫുൾ എടുക്കണം, ആഫ്റ്റർ ഫുൾ എടുക്കണം, ബോഡി ഫുൾ എടുക്കണം. പക്ഷെ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് എന്തല്ല, വാക്കല്ല. പിന്നെന്താ പരിഗണിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഉണ്ട് സിലബിൾ ആണ്. എന്താ പരിഗണിക്കുന്നത്? സിലബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ സംശയം വരും, എന്താ സിലബിൾ എന്ന്? സിലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is a unit of organization for a sequence of speech sound. ഒരു സ്പീച്ച് സൗണ്ടിന്റെ സീക്വൻസിന്റെ ഒരു പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അത്രയൊന്നും അങ്ങനെ ആലോചിക്കണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഒറ്റ ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് ഏത്? സിലബിൾ. അതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയ ഡെഫിനിഷനാണ്. ദ സ്മോളസ്റ്റ് അറ്ററബിൾ യൂണിറ്റ്, അതാണ് സിലബിൾ. അപ്പൊ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിൽ മിക്കവാറും ഒരു വവ്വൽ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഒരു കൺസണന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലേറെ കൺസണന്റ് ഉണ്ടാവും. വവ്വൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പീസ്, ഈസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ വവ്വൽ വേണം. പക്ഷെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് വവ്വൽ ഇല്ലാതെ സൗണ്ട് വരില്ല. ഇപ്പൊ റിതം പോലത്തെ വാക്കുകൾ വവ്വൽ ലെറ്റർ ഇല്ല, നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ വരാം.
അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ സ്കൈയിൽ മൊബൈലില്ല, സ്കൈ, ഫ്ലൈ പോലത്തെ വാക്കുകൾ, പക്ഷെ അതിലൊക്കെ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സിലബിളിന്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നമ്മൾ ഉയർന്ന തലത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ അതിലൊരു വവ്വൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പം വവ്വൽ സൗണ്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാണാം. വവ്വൽ സൗണ്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വവ്വൽ ഉണ്ടായി ഇല്ലാതെ എന്ത് വരാം, സിലബിൾ വരാം. സാധാഗതിയിൽ വവ്വൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും, ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഏതാണ്? ഈ കാണിച്ചതൊക്കെ ഒറ്റ സിലബിളുള്ളതാണ്. 2 സിലബിളിൽ മുറിച്ച് കാണിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, മാൻ, അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുറിക്കാൻ പറ്റുക, എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, മാൻ എന്ന് ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേസമയത്ത് വുമൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്ക്, വുമൺ, വുമൺ 2ആയിട്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഉദാഹരണം നോക്ക്, വോട്ട്, വോട്ട്, വോ ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റും. കാര്യം WA ഒരു വവ്വലുണ്ട്, വവ്വൽ സൗണ്ടും ഉണ്ട്. ടെ, ടെ നോക്ക്, അതും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, സിലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല മക്കള്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചോപ്പിൽ കൊടുത്തത് ഒന്ന്, യു ഹാവ് ടു utter it with more breath force. അതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയാം. കുറച്ച് കൂടുതൽ ബ്രത്ത് ഫോഴ്സോട് കൂടി അത് ഉച്ചരിക്കാറില്ല. ഐ ഹാവ് നോ റെസ്റ്റ്, നോ ജോയ്, നോ പീസ്, ഫോർ പീപ്പിൾ ഡൈ ആൻഡ് ഡൈ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ cried he God forgive, my body spake not I. ഒന്ന് കട്ടികൂട്ടിയിട്ട് ബ്രത്ത് ഫോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് പറയാം. അതായത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നമുക്ക് നല്ല വോക്കിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ. സ്ട്രെസ് ഇല്ലാത്ത, സ്ട്രെസ് ഉള്ളത്, അൺസ്ട്രെസ്ഡ്, സ്ട്രെസ്ഡ്, അൺസ്ട്രെസ്ഡ്, സ്ട്രെസ്ഡ്, അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മൂവിങ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രെസ്ലെസ് സിലബിൾസ്. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. ഐ ഹാവ് നോ റെസ്റ്റ്, നോ ജോയ്, നോ പീസ്, ഫോർ പീപ്പിൾ ഡൈ ആൻഡ് ഡൈ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ cried he God forgive, my body spake not I. ക്ലിയർ അല്ല മക്കളെ? ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വായിച്ചു നോക്കണം. ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണം. എന്താ അതിന്റെ ഗുണം? എന്താ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യേകത നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു റോക്കിംഗ് മോഷൻ, ഇങ്ങനെ നല്ല രസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ താളം കിട്ടും. ഐ ഹാവ് നോ റെസ്റ്റ്, നോ ജോയ്, നോ പീസ്, ഫോർ പീപ്പിൾ ഡൈ ആൻഡ് ഡൈ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ cried he God forgive, my body spake not I. നല്ലൊരു താളം കിട്ടും. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Now I have no rest, nor joy, nor peace, for people die and die, and after cried he, God forgive, my body spake not I. ചെറുതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ചെറിയ 4 പേരൊന്നും ഉച്ചാരണമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് നേരിട്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വല്ലാതെ വ്യക്തത വരും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തത്. കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. Now what you have to do is you have to sit in groups and choreograph the poem. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ബസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആക്ടിവിറ്റി ആണത്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ പുതിയൊരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മോഡലും പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നീട്ടി പറയേണ്ടതെന്ന് ഒന്നത് വിട്ടത്. രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചതാണ്. കൊറിയോഗ്രാഫി അത് അത്രത്തോളം നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്നും എഴുതി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ശ്രദ്ധിക്കണം. എങ്ങനെ നമ്മൾ കൊറിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ആർട്ട് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ്, അറേഞ്ചിങ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് എ വർക്ക് എന്നാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. അത് ഒരു വർക്കിന്റെ പിന്നെ ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അതെന്ത് ചെയ്യുക, റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് കൊറിയോഗ്രാഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ അത്രത്തോളം ആലോചിക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാലോ. കൊറിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മൾ ആ കവിതയെ എന്ത് ചെയ്യുക, വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക. കവിത എന്ത് ചെയ്യുക, വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വി ഹാവ് ടു റിസൈറ്റ് ദ പോയം ആൻഡ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ ഇമേജസ് ഫ്രം ഇറ്റ്. അതെന്തിനാ? ആ ഇമേജ് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലായിട്ടും നമ്മളതിൽ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. റെഡി അല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ അതുപോലെ ഈവൻസും വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തുവാണ്? ഈവൻസും ആണ്. ഇപ്പൊ ഈവൻസ് കണ്ടെത്തണം. അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈവന്റുകൾ എന്ന് കണ്ടെത്തണം. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഈവന്റും പ്രസന്റ് ചെയ്യുക? വി ഹാവ് ടു പ്രസന്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ ആലോചിക്കണം. എന്നിട്ട് വി ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോർ കൊറിയോഗ്രാഫിംഗ് ദ പോയം. സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതണം. എന്നിട്ടോ പ്രസന്റ് കൊറിയോഗ്രാഫി നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതലാണ് പ്രധാനം. ഇപ്പൊ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? ആദ്യം അതിൽ സീന് പറയാം. അത് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? ആദ്യ സീന് 2 സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഈ കവിതയുടെ സംഭവം നടക്കുന്ന. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഗില്ലിഗന്റെ ചേംബറിലും റൂമിലും. രണ്ടാമത്തത് ആരെ വീട്ടിലാണ്? പൂർമ്മന്റെ വീട്ടിലുമാണ്.
ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ രണ്ടും നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്ലേസ് ചേംബർ ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിഗൻ ആണ്. നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴാ ടൈം കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് കാണിക്കാൻ ലൈറ്റ്, റൂം ലൈറ്റ്, ഒരു ഡിം ലൈറ്റ് കാണിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അവിടുത്തെ ഈവൻസ്, അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈവൻസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മാർക്ക് ചെയ്തൊക്കെ ഇത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കാരണം നോക്ക്. ഇൻ ദ ഡിം ലൈറ്റ് ഫാദർ ഗില്ലിഗൻ ഇസ് സീൻ സിറ്റിംഗ് wearily in the chair, on the chair, on a chair. അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈവൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ രംഗം നമ്മളെ മനസ്സിൽ വന്നു. ഒരു ചെയറിൽ ഫാദർ ഗില്ലിഗൻ ഇങ്ങനെ വളരെ ക്ഷീണത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നത്. ആ ഇമേജ് അത് നല്ലൊരു ഇമേജാണ്. ഫുട്ബോൾ പറഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച അവിടെ വന്നു, അതുപോലെ ഈവന്റ് അവിടെ വന്നു. ഇനി ഹി ഈസ് വെരി ടയേർഡ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം കണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാം. അതൊക്കെ എക്സ്പ്രഷൻ കാണിക്കാനാണ് ബാക്കി നമ്മൾ എഴുതിയത്. പിന്നെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഈവന്റ് ആക്ഷൻ ആണ്. ഹി ലുക്സ് അപ്പ് വിത്ത് ഫോൾഡിംഗ് ഹാൻഡ്സ് and starts to mumble, oh God, how can I bear. അപ്പൊ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ വാക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ആക്ഷൻ കാണിക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ, എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. പിന്നെ ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഏത് പറയും, നമ്മൾ ഏത് പാടുന്നുണ്ടാവും, ഈ കവിത പാടും. ആ കവിത പാടുമ്പോൾ ആ ഓരോ രംഗത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്താൽ മതി. മറ്റേ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ റെഡി അല്ലേ? ആ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കണേ. ഓ ഗോഡ്, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ബെയർ ദ പീപ്പിൾ ഡൈ ആൻഡ് ഡൈ. അതെന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ സങ്കടം കൺവേ ചെയ്യാനാണ്. എന്നിട്ട് ഹി ബിഗിൻ ടു നോഡ്. നോഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരർത്ഥം ഡോസ് ചെയ്യാന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെല്ലെ മയങ്ങുക എന്നുള്ളൊരു സെൻസാണ്. Then someone taps on the door. Father Gilligan gets up and opens the door. ഇപ്പൊ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് വന്നു, അകത്തായതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. An anxious man is seen at the doorstep. അദ്ദേഹത്തെ മോക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം, മുഖത്ത് നന്നായിട്ട് ആൻസൈറ്റി ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഫാദർ പ്ലീസ് കം ഫാസ്റ്റ്, മൈ അങ്കിൾ ഈസ് അബൌട്ട് ടു ഡൈ. അപ്പൊ ഏത് വരി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അത് കാണിക്കേണ്ടി വരിക, അങ്ങ് കാണിക്കേണ്ടി വരിക. another poor man send for him എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വരുമ്പോഴാണ് ഫാദർ ഓ ഗോഡ് ഐ കം സൂൺ. അപ്പൊ അയാൾ പോകുന്നു, ഫാദർ അറിയാതെ ഗ്രംബിൾ ചെയ്യുന്നു. ഒക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലാണ്, നമുക്കറിയാലോ. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ? ഐ ഹാവ് നോ റെസ്റ്റ്, നോ ജോയ്, നോ പീസ്, മൈ പീപ്പിൾ ആർ ഡൈയിങ് വൺ ബൈ വൺ. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഹി ലുക്സ് അപ്പ് ആൻഡ് ക്രൈസ് ഇൻ repentance to God, oh God forgive me, my weary body is hot, not tight. Then he leans to the chair praying and slowly falls asleep like dims complete darkness. ഇരുട്ടാവും. സിമ്പിൾ അല്ലേ കുട്ടികളത്? അതായത് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് 3 പിന്നെ സ്റ്റാൻസുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പം കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും. റെഡി അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് സ്പാരോ chirp is heard. There is light in the room. Father gets up with a start. ഞെട്ടലോടെ സ്റ്റാർട്ട് ഞെട്ടലാണ്. He yells out Maron, Maron. പൊട്ടിക്കറിയാ ചെയ്യുന്നത്, വിളിച്ച് പറയാ ചെയ്യുന്നത്. The man has died. He goes out, rouses his horse and starts for the man's house. അതിലൊന്നും കിട്ടാത്തില്ലല്ലോ. The sounds of horse hooves ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ are heard and slowly vanish. അതിന്റെ ശബ്ദം അങ്ങനെ നമുക്ക് കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും? മെല്ലെ അപ്രത്യക്ഷമാവും. റെഡിയല്ലേ? സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, വിട്ടുപോയതാണ്, അടിക്കാതെ. പിന്നെ സീൻ 2 നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹൗസ് ഓഫ് സിക്ക് മാൻ ആണ്. ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ് ടൈം. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വാതിലിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. വുമൻ ദ വൈഫ് ഓഫ് ഡൈയിങ് മാൻ അപ്പിയേഴ്സ് അറ്റ് ദ ഡോർ. വരുന്നു, അറിയാലോ. ഷീ ആസ്ക്ഡ് ഇൻ അസ്റ്റോണിഷ്മെന്റ്, ഫാദർ യു കം അഗൈൻ. ഫാദർ അപ്പൊ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, ഈസ് ഹി ഡെഡ്? അദ്ദേഹം മരിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു. യെസ് ഹി ഡൈഡ് an hour ago. After he had left he died as merrily as a bird. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഫാദർ stood dumbfounded. അദ്ദേഹം ഷോക്കഡ് ആയിപ്പോയി. He kneels down on the floor looking up with folded arms and prays. അറിയാലോ, അത് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഈ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എന്താ നടന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്, ഓ ഗോഡ് ഹൗ മെർസിഫുൾ യു ആർ, യു ഹാവ് പ്ലാനറ്റ് ഇൻ യുവർ കെയർ, സ്റ്റിൽ യു ഹാവ് ഷോൺ പിറ്റി അപ്പോൺ മീ. ഇതൊക്കെ അറിയാം. ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും, അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമാണ് മക്കളെ. ദൈവം എപ്പോഴും ബിസിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളും അതുപോലെ മടി പിടിച്ചിരിക്കല്ല വേണ്ടത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യണം. ദൈവത്തിന് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, എന്നാൽ താഴെയുള്ള ആളുകൾ അവഗണിക്കുന്നില്ല. നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളെക്കാളും താഴെയുള്ള ആളുകളെ വയസ്സുകൊണ്ടോ സമ്പത്ത് കൊണ്ടോ സ്റ്റാറ്റസ് കൊണ്ടോ ഏത് തരത്തിലാണ് അവരെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. ആ ഒരു കൺവേ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ പാഠം പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ.
You send an angel to attend the dying man's last moments. Thank you, my Lord, for saving us from damnation എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവസാനം സീൻ നമ്മൾ അവസാനിപ്പോൾ ചർച്ചിൽ ഒരു ബെല്ലിന്റെ സൗണ്ടോടി അവസാനിക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട്. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ സൺസ് ഓഫ് ഹോസ് അപ്പൊ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗാലോപ്പിങ്ങിന്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്, അതറിയാലോ. ഓക്കെ, നൗ I think you got a clear idea. Try to choreograph it. You can add, you can supplement, right? It's only a sample. Now let us watch a choreography by some friends in a school, right? Okay, yes, you can see the visuals, right? Okay dears, I think they have done it nicely. കുറേയൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ട് നമുക്ക് ആ വിഷയം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ കൊറിയോഗ്രാഫി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഭംഗിയായി പാടി നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് എ ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ ഓഫ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. വിത്ത് ഓൾ ദീസ് ലെസൺസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. എല്ലാ പാഠങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് കണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. എക്സാം വീലൊക്കെ ഞാൻ അത്തരത്തിൽ നമ്മളെ ആൻസറൊക്കെ പിന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ പാഠങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. If you haven't subscribed yet, please subscribe, please. Meet you again. Till then, goodbye.